Welcome to Kiran coaching classes. Today we see surface tension and surface energy. Last lecture मध्ये आपण पाहिलं होतं all molecules of a surface film are acted upon by unbalanced net cohesive force inside the liquid. Due to this, these molecules in surface film pulled inside the liquid. This minimizes the number of molecules in the surface film. Thus, the surface film it is under the tension. The surface film of a liquid surface, it behaves like a stretched elastic membrane, and thus the all molecules of a surface film experience stretching force. म्हणजे सरफेस फिल्मवरील ऑल मॉलिक्यूल जे आहेत त्यांच्यावरती काय होतं स्ट्रेचिंग फोर्स दे एक्सपिरियन्स द स्ट्रेचिंग फोर्स त्यांच्यावरती काय होतं एक्झर्ट होतं. And suppose we consider the imaginary line. Suppose this is a liquid surface, part of a liquid surface. We consider for that, suppose this is the imaginary line PQ of length L, and this imaginary line is tangential to the liquid surface. Liquid surface ला tangential आहे आणि त्या imaginary line ची लेंथ किती आहे L लेंथ आहे. मग ह्या लेंथ वरती म्हणजे ह्या imaginary line च्या एवढी पॉइंट वरती काय होतं इक्वल आणि ऑपोजिट फोर्स काय होतं एक्झर्ट होतं म्हणजे ऑन आयदर साइड. मग हे इक्वल आणि अपोजिट फोर्सेस का होतात ते एक्झर्ट होतात ऑन आयदर साइड ऑफ ए इमॅजिनरी लाईन. दीज आर द इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस एक्झर्टेड. आणि हे फोर्सेस कसे आहे दे आर टँजेन्शियल टू द सरफेस. दीज आर टँजेन्शियल टू द सरफेस. दीज फोर्सेस आर हियर thus if they are as a here act as a tearing the surface. They are tearing the surface and upper due to the here cohesive force of a molecule on either side of imaginary line. Either side of imaginary line हे काय मॉलिक्यूल आहे. मॉलिक्यूल कुठला आहे इकडे मॉलिक्यूल आहे इकडे लिक्विड मॉलिक्यूल आहे आणि ते फोर्सेस काय करतील ह्या मॉलिक्यूल वरती एक्झर्ट करतील. इक्वल आणि अपोजिट फोर्सेस एक्झर्ट होतात. Therefore, surface tension is force per unit length. आता ह्याच्यावरती काय होतं फोर्स एक्झर्ट होतो एव्हरी पॉइंटवर पर युनिट लेंथ. म्हणजे सरफेस टेन्शन इज द फोर्स पर युनिट लेंथ. फोर्स पर युनिट लेंथ इज द सरफेस टेन्शन. Therefore, surface tension T, it is denoted by T. It is defined as tangential force. हे काय tangential forces आहे. Defined as tangential forces acting per unit length on both sides of a imaginary line. Imaginary line च्या both sides वरती पर युनिट लेंथ वरती काय होतं ऍक्ट होतं. tangential force acting per unit length on both sides of imaginary line drawn tangential to the surface. ती लाईन कशी आहे सरफेसला टँजेन्शियल आहे. सरफेस टेन्शन टी इज डिफाइंड ॲज द टँजेन्शियल फोर्स ॲक्टिंग पर युनिट लेंथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ इमॅजिनरी लाईन ड्रॉन टँजेन्शियल टू द सरफेस. Therefore T equal to force upon L, force per unit length. F is the force support and L is the length of an imaginary line. Therefore SI unit of surface tension is force SI unit Newton and length SI unit meter, Newton per meter. It is the SI unit of a surface tension. And dimension of surface tension equal to dimension of force dimension
upon dimension of length. Dimension of force is, force dimension आहे 1 in length, 1 in mass, minus 2 in time. This is the dimension of force upon dimension of length. Length get cancelled. Therefore, dimension of T, that is surface tension, it is equal to 0 in length, 1 in mass, minus 2 in time. This is the dimension of a surface tension. आणि इक्विव्हॅलंट युनिट, आता आपण इक्विव्हॅलंट युनिट काढू. हे SI युनिट आहे न्यूटन पर मीटर, आणि SI युनिट आपल्याला सरफेस टेन्शनचं काढायचं याच्या इक्विव्हॅलंट. मग सरफेस टेन्शन T इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ. सपोज वी मल्टिप्लाय इट बाय डिस्प्लेसमेंट, दॅट इज डिस्टन्स x किंवा s कन्सिडर करू. फोर्स इंटू सपोज डिस्प्लेसमेंट s आणि अपॉन L इंटू डिस्प्लेसमेंट, किंवा L ने डिस्प्लेसमेंट डिनोट केलं तरी चालेल. आणि हिअर युनिट, आता फोर्स युनिट न्यूटन आणि डिस्प्लेसमेंटचं युनिट मीटर, आणि अपॉन हे काय येणार आहे, लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट म्हणजे एरिया येणार. मग एरियाचं युनिट आहे मीटर स्क्वेअर, आणि न्यूटन इंटू मीटर इट इज इक्वल टू जूल. And this is equal to joule per meter square. This is a equivalent SI unit of a surface tension. हे आपण पाहिलं surface tension म्हणजे काय. आणि आता आपण सॉल्व्ड एक्झाम्पल पाहू. Now we see example 2.4. A beaker of radius 10 centimeter is filled with water. Calculate the force of surface tension on any diametrical line on its surface. Surface tension of water is 0.075 Newton per meter. तर काय दिलेलं आहे, बीकर आहे, बीकर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. रेडियस किती दिलेले आपल्याला, 10 सेंटीमीटर दिलेले. इज फिल्ड विथ वॉटर आहे, वॉटरने फिल्ड केला. Calculate the force of surface tension on diametrical line on its surface. Diametrical line आहे, त्यावरती किती फोर्स एक्झर्ट होईल ड्यू टू दिस सरफेस टेन्शन. तर आपल्याला ते फाइंड आउट करायचं. म्हणजे मग इथं लेंथ काय घ्यावं लागेल आपल्याला, डायमीटर म्हणल्यानंतर रेडियसचा डबल येणार. मग रेडियस किती आहे, 10 सेंटीमीटर आहे, आणि एवढं काय होतं, सरफेस टेन्शन आहे म्हणजे टी हे दिलेलं आहे. आणि आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं, एफ फाइंड आउट करायचं. लेंथ इक्वल टू 2 टाइम रेडियस म्हणजे 2 into 10 सेंटीमीटर मध्ये आहे, इट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. आणि सेंटीमीटरचं आपल्याला काय करावं लागेल, मीटरमध्ये कन्व्हर्जन करावं लागेल. मग दिस इज इक्वल टू 0.2 मीटर एवढी काय येणार आहे, लेंथ येणार. and surface tension T equal to 0.075 Newton per meter. एवढं काय आहे सरफेस टेन्शन. आणि आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं, फोर्स फाइंड आउट करायचा. मग ॲज वी हॅव सरफेस टेन्शन T इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, हे आपण पाहिलेलं आहेच आहे. मग फोर्स इक्वल टू काय येणार, मग सरफेस टेन्शन T इंटू काय येणार आहे, लेंथ येणार. मग दिस इज इक्वल टू व्हॅल्यू पुट करू आपण 0.075 इंटू लेंथ 0.2. and this is equal to 2 5 10 1 carry over 14 आणि 115 आणि 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेस 1 2 3 4 म्हणजे किती येणार आहे, 0.015. फोर्स आहे, तर फोर्स काय लिहिता येईल आपल्याला, न्यूटन. युनिट, त्याचं युनिट काय येणार आहे, न्यूटन येणार आहे. मग एवढं काय होईल, फोर्स त्याच्यावरती एक्झर्ट होईल. हे झालं सॉल्व्ड एक्झाम्पल. आणि आता आपण काय करू, सरफेस एनर्जी पाहू. सरफेस एनर्जी
सरफेस एनर्जी कशाला म्हणायचं, त्यासाठी आपण काय करू, कन्सिडर करू 3 मॉलिक्युल्स आहे. आपण मॉलिक्युलर थेरी ऑफ बिहेवियर मॉलिक्युलर थेरी पाहिलं होतं आणि सरफेस टेन्शन त्या बेसवरती आपण सरफेस टेन्शन ऑब्झर्व केलं होतं, पाहिलेलं होतं ते. आणि याच्यामध्ये आपण 3 मॉलिक्यूल कन्सिडर केले होते, ए मॉलिक्यूल, बी मॉलिक्यूल आणि सी मॉलिक्यूल असे कन्सिडर केले होते. ए मॉलिक्यूल आपण कन्सिडर केला होता, इट इज डीप इनसाइड द लिक्विड. हा ए मॉलिक्यूल आहे आणि हा त्याचा स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स ए मॉलिक्यूल. ह्या ए मॉलिक्यूलवरती काय होतं, कोहेसिव्ह फोर्स एक्झर्ट होतो. म्हणजे ऑल मॉलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड इनसाइड द लिक्विड आहे, कोहेसिव्ह फोर्स एक्झर्ट होतो. आणि बी मॉलिक्यूल आपण सरफेस फील्डमध्ये कन्सिडर केला होता. बी मॉलिक्यूल हा सपोज बी मॉलिक्यूल आहे आणि इट इज इन द सरफेस फील्ड, ते कन्सिडर केला होता. आणि याच्या अराउंड आपण स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स ड्रॉ करू. हा बी मॉलिक्यूल आहे आणि याच्यावरती हा फोर्स एक्झर्ट होतो, कोहेसिव्ह फोर्स एवढा एक्झर्ट होणार. मग हा कोहेसिव्ह फोर्स एक्झर्ट होतो बी मॉलिक्यूलवरती. आणि इकडं जे अपर पार्ट आहे त्या अडेसिव्ह फोर्स का होतो, एक्झर्ट होतो. एवढ्या अडेसिव्ह फोर्स कसा आहे, मिनिमम आहे. मग याच्यावरती कोहेसिव्ह फोर्स लार्ज एक्झर्ट होतो आणि ट्राईज टू पुल इनसाइड द लिक्विड. अनदर मॉलिक्यूल आपण आणखीन सी मॉलिक्यूल कन्सिडर केला होता. हिअर सरफेसवरती कन्सिडर केला होता आपण. हा सी मॉलिक्यूल आहे, त्याचं स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स आपण ड्रॉ करू. हा सी मॉलिक्यूल, त्याचा हाफ पार्ट एअरमध्ये आणि हाफ पार्ट कसा आहे, लिक्विडमध्ये. याच्यावरती सुद्धा कोहेसिव्ह फोर्स काय होतं, एक्झर्ट होतो आणि कम्पेअर टू अडेसिव्ह फोर्स लार्ज, त्यामुळे ट्राईज टू पुल इनसाइड द लिक्विड. हे फोर्सेस त्याच्यावरती एक्झर्ट होतात. म्हणजे सरफेस फिल्मवरील आपण जे काय मॉलिक्यूल कन्सिडर करतो त्या मॉलिक्यूलवरती काय होतं, फोर्सेस एक्झर्ट होतात. आणि आता आपण कम्पेअर केलं ए बी आणि सी, कोहेसिव्ह फोर्सेस कम्पेअर केलं त्यांच्यावरील ए बी सी वरील. तर ए वरती काय लार्ज कोहेसिव्ह फोर्स काय होतं, एक्झर्ट होतो ॲज कम्पेअर टू बी अँड सी. Therefore, in order to bring this molecule here, the B and C वरती काय होतं, कोहेसिव्ह फोर्स एक्झर्ट होतं. Therefore, it tries to pull inside the liquid. मग नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ह्या सरफेस फिल्मवरती काय होतात, ते मिनिमाइज होतात. मग सरफेस एरिया इन्क्रीज करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, हे मॉलिक्यूल आहे हा इनसाइड द लिक्विड आहे, इट इज मूव टू द सरफेस फिल्म. And to bring this molecule inside the liquid in the surface field, there is a work done. Work is done to bring the molecule inside the liquid to the surface field. And here also the surface molecule, they possess the extra potential energy, that is greater potential energy than the molecule inside the liquid. सरफेसवरील मॉलिक्यूल आहे त्यांच्यामध्ये एक्स्ट्रा पोटेन्शियल एनर्जी राहणार, ग्रेटर पोटेन्शियल एनर्जी दॅन द मॉलिक्युल्स इनसाइड द लिक्विड. इनसाइड लिक्विडच्या मॉलिक्यूलच्या पेक्षा ग्रेटर सरफेस एनर्जी ह्या मॉलिक्यूलमध्ये राहणार. मग धिस एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इन द सरफेस इज कॉल्ड ॲज ए सरफेस एनर्जी. त्या मॉलिक्यूलची जी आहे सरफेस मधील एक्स्ट्रा एनर्जी, इट इज कॉल्ड ॲज ए सरफेस एनर्जी. मग हिअर जनरली दॅट इज ऑल दॅट इज द एनी सबस्टन्स, इट ट्राईज टू अटेन मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी. मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी ॲक्वायर करायचा प्रयत्न करा. कोणताही सरफेस आपण कन्सिडर केला, मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी जर ऑब्टेन करल तर म्हणजेच काय, एरिया कमी होईल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काय होतील, कमी होईल. म्हणजे ट्राईज टू गेन मिनिमम एरिया, अटेन द मिनिमम एरिया. इन ऑर्डर टू इन्क्रीज द एरिया, आता आपल्याला सरफेस एरिया इन्क्रीज करायचा आहे,
तर सरफेस एरिया इन्क्रीज करायचा म्हणजे हे मॉलिक्यूल आपल्याला सरफेसला आणावं लागते, म्हणजे सरफेस फिल्ममध्ये. वी हॅव टू स्पेंड मोर एनर्जी. मग आपल्याला काय करावं लागणार आहे, एनर्जी स्पेंड करावं लागणार. दिस इज नथिंग बट द, ही जी एनर्जी आहे म्हणजे हे जे वर्क आहे याच्यामध्ये ब्रिंग करायचं म्हणजे वर्क डन होणार. आणि हे जे वर्क डन आहे ते वर्क डन काय, इट इज स्टोर्ड ॲज ए पोटेन्शियल एनर्जी. that is it is stored as energy and it is a nothing but a surface energy. हे सरफेस एनर्जी आपण पाहिलं. आणि आता आपण काय कन्सिडर करू, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेन्शन अँड सरफेस एनर्जी. हा पॉइंट पाहू आपण. रिलेशन बिटवीन सरफेस टेन्शन अँड सरफेस एनर्जी. Relation between surface tension and surface energy. सरफेस टेन्शन आणि सरफेस एनर्जी मधील आपल्याला रिलेशन पाहायचे. फॉर दॅट पर्पज वी कन्सिडर द रेक्टँग्युलर फ्रेम. सपोज दिस इज ए रेक्टँग्युलर फ्रेम. P dash P L dash ही रेक्टँग्युलर फ्रेम आपण कन्सिडर करू. हे काय आहेत, फिक्स्ड आर्म आहेत एवढे. आणि याच्यावरती मोव्हेबल आर्म आपण कन्सिडर करू. सपोज QR इज द मोव्हेबल आर्म. QR इज द मोव्हेबल आर्म. QR ही मोव्हेबल आर्म आहे. And if we dip this frame, rectangular frame, inside the soap solution, सोप सोल्युशन मध्ये आपण डीप करू म्हणजे काय होणार, याच्यावरती सरफेस फिल्म तयार होणार. सरफेस फिल्म काय होतं, फॉर्म होते याच्यावरती. सरफेस फिल्म हे इकडचा एक सरफेस राहणार आणि दुसरा एक सरफेस राहणार, म्हणजे 2 सरफेसेस राहणार. आणि आपण काय करू आता, हे QR आर्म काय मोव्हेबल आहे. आता याच्यावरती काय, हिअर सपोज आता ही सरफेस फिल्म आहे, तर ह्या QR आर्मवरती फोर्स एक्झर्ट होणार. हा फोर्स म्हणजे एक फोर्स का होतो, एक्झर्ट होतो. आणि याची ह्या QR आर्मची लेंथ सपोज का आहे L एवढी लेंथ आहे. QR आर्मची लेंथ इक्वल टू L एवढी कन्सिडर करू आपण लेंथ. आणि ह्या सरफेस फिल्म जी आहे त्यामुळं काय होणार आहे, फोर्स एक्झर्ट होईल. आणि हा फोर्स कोणत्या साईडला आहे, PS साईडला आहे, PS आर्मच्या साईडला. म्हणजे इट ट्राईज टू ॲक्वायर मिनिमम एरिया. मिनिमम एरिया ऑब्टेन करण्यासाठी ह्या डायरेक्शनमध्ये काय होणार आहे, फोर्स एक्झर्ट होईल याच्यावरती. आणि देअरफॉर हिअर वी सपोज कन्सिडर करू आता हा फोर्स एक्झर्ट होतो ह्या QR आर्मवरती. मग हा फोर्स आपण म्हणजे सरफेस टेन्शन सपोज T इज द सरफेस टेन्शन ते कन्सिडर केलं आपण. मग याच्यावरती फोर्स काय होणार आहे, इट इज इक्वल टू फोर्स एक्झर्टेड दॅट इज F. इट इज इक्वल टू सरफेस टेन्शन इंटू लेंथ. लेंथ आहे सरफेस टेन्शन दॅट इज इट इज इक्वल टू फोर्स ॲक्टिंग दिस फोर्स it is equal to surface tension that is T and into length of QR. QR आता it has a 2 surfaces आहे म्हणजे मग त्याची लेंथ L इंटू काय घ्यावं लागेल आपल्याला 2 साइड्स आहे म्हणजे 2L एवढं काय आणणार आहे त्याच्यावरती फोर्स ॲक्ट होईल. म्हणजे F इज द फोर्स आणि इट इज ॲक्टिंग
toward the PSR. It tries to acquire the minimum area. Now we move, suppose if we move this QR अवे फ्रॉम PS पासून अवे मूव्ह करू म्हणजे ह्या डायरेक्शन मध्ये, आणि ते आपल्याला मूव्ह करायचं म्हणजे याच्या इक्वल आणि अपोजिट फोर्स आपल्याला एक्झर्ट करावं लागेल. मग एफ डॅश एवढा फोर्स आपण सपोज एक्झर्ट करू, एफ डॅश फोर्स, आणि ह्या फोर्समुळं काय होणार, हे मूव्ह होईल. सपोज ह्या पोझिशन पर्यंत आणला आपण, मग इथपर्यंत आणलेलं आहे या एफ डॅश फोर्स एक्झर्ट करून, आणि क्यू डॅश आर डॅश ह्या पोझिशन पर्यंत आणलं आपण. आणि इथं जे आहे किती आपण मूव्ह केलेले आहे, डिस्प्लेसमेंट dx एवढ्या डिस्प्लेसमेंटने आपण मूव्ह करू. आणि त्यासाठी आपल्याला किती फोर्स एक्झर्ट करावा लागेल, एफ डॅश फोर्स. एफ डॅश फोर्स म्हणजे याच्या इक्वल फोर्स आणि अपोजिट डायरेक्शन मध्ये एवढा एक्झर्ट फोर्स आपल्याला एक्झर्ट करावं लागेल. मग हे जे वर्क डन डिस्प्लेसमेंट झालंय म्हणजे इथं काय झालं, वर्क डन झालं. मग सपोज DW इज द वर्क डन ड्युरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट. DW इज द वर्क डन आणि दिस वर्क डन इक्वल टू दिस फोर्स. आपल्याला हा फोर्स अप्लाय केला अगेन दिस फोर्स F. मग F डॅश इंटू काय येणार आहे हिअर dx दॅट इज डिस्प्लेसमेंट. F डॅश इंटू dx एवढा काय वर्क डन होणार ड्युरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट. आणि F डॅश म्हणजे इट इज इक्वल टू मॅग्निट्यूडने काय, इट इज इक्वल टू T इंटू 2L. दिस इज इक्वल टू T इंटू 2L आणि इंटू dx. बट लेंथ इंटू dx दॅट इज इट इज इक्वल टू काय आहे, एरिया आहे. लेंथ इंटू dx इट इज इक्वल टू एरिया म्हणजे लेंथ इंटू dx. but 2L into dx it is equal to area. suppose dA स्मॉल एरिया आहे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंटने आपण काय केलेलं आहे, QR काय मूव्ह केलेला आहे आर्म, आणि त्यामुळं लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट म्हणजे आपल्याला एरिया मिळणार. एरिया एवढा स्वेप्ट होईल. and therefore this work done DW equal to T into DA एवढं काय राहणार आहे, वर्क डन राहणार. आणि हे जे वर्क डन आहे इट इज स्टोर्ड ॲज ए सरफेस एनर्जी, दॅट इज इट इज स्टोर्ड ॲज एनर्जी अँड इट इज कॉल्ड ॲज ए सरफेस एनर्जी. मग सरफेस एनर्जी इट इज इक्वल टू काय येणार आहे, T इंटू DA. आणि सपोज हिअर सरफेस एनर्जी this work done is stored as a surface energy and this is equal to surface tension into area. This is the relation between surface energy and surface tension. हे काय त्यातलं रिलेशन आहे. इट इज द प्रॉडक्ट ऑफ काय सरफेस टेन्शन आणि एरिया स्वेप्ट याचा काय प्रॉडक्ट आहे. हे काय आहे सरफेस एनर्जी आहे. द सरफेस एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर युनिट एरिया. पर युनिट एरिया आपण जर कन्सिडर केलं सरफेस एनर्जी इट इज ऑल्सो इक्वल टू द सरफेस टेन्शन जे आहे DA आपण इकडे घेतला तर सरफेस टेन्शन T इक्वल टू काय होणार, सरफेस एनर्जी पर युनिट एरिया एवढा काय सरफेस टेन्शन येणार. म्हणजे सरफेस टेन्शन T इज ऑल्सो इक्वल टू सपोज दिस इज द E एनर्जी E इक्वल टू T इंटू DA. T इंटू DA and therefore T equal to surface energy suppose E आणि आपण काय DA. मग therefore surface tension is also equal to surface energy per unit area. हे काय आहे एक्सप्रेशन आहे, त्यातील रिलेशन आहे, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेन्शन अँड सरफेस एनर्जी. हे एक्सप्रेशन सुद्धा विचारलं जातं, 2 मार्कसाठी विचारलं जातं डिराइव करायला. फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेन्शन अँड सरफेस एनर्जी. हे आपण पॉईंट पाहिले आणि बाकीचे पॉईंट आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहू.